Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, Allahu Subhanahu ve Teala Cuma namazıbızdı, Cuma günü kılgan ar bir ibadatlarыбызды, okugan salavatlarыбызды жана бардык жакшылыктарды иншалла өздөрү көйүндө кабыл кылган болсун. Өткөндө силер менен hadis okuduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den vasiyatları. Ötkön Cuma'da Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan Abu Zar'a olgan vasiyatını okuduk. Bugün inşallah ikinci, üçüncü, belki dördüncü de vasiyatını okuyuz inşallah. El-vasiyetü thaniye, ikinci vasiyet. Vasiyetuhu sallallahu aleyhi ve selleme libni Abbasin radiyallahu ta'ala anhuma. Bu vasiyetti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas'a aytadi. Allah Teala'lardan razı olsun. Emne deydi? An Abdullah İbni Abbasin. Abdullah İbni Abbas'tan kelgen bir rivayatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen eken. Kale Kuntu halfa Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme yevmen fekal. Bir günü Abdullah İbni Abbas aytadi. Bir günü men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin arkasında olçumun. Bu жерде arkasında oldum degen sözdün manisi je unanın üstünde bir unada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minip Peygamber'in arkasında oturgan bolçu. Je bolboso Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den arkasından baskan bolçu. Arka tarafından. Bir jere ketip baratkan bolsa, aldынан janынан emes, Hazreti Abdullah İbni Abbas kaysi jerde bolgan eken? Arkasında bolgan eken. Bul da bir adepti үйrөтөt bizge. Ulu bir adepti үйrөтөt. Uluların aldında basılbaydı. Uluların aldında ötülbeydi. Atanın aldında basılbaydı. Atanın arkasında basasın. Ustazın aldına basılbaydı. Ustazın arkasından basasın. Jaşı ulu kim bolsa, oşol aldıda basat. Sen arkasından basasın degen söz. Gördüңүздөр, Abdullah İbni Abbas aytып атканда эмне дейт? Arkasında olçum deyt. Oşonda Peygamberimiz aytты: "Ya gulam, ey bala, inni uallimuke kelimatin." Men sağa kebir sözdördü aytam. Sağa bir nerse үйrөтөm deyt. Karasaňızlar, vasiyatın berip atat. Kimge? Abdullah İbni Abbas'a. Bala, ya gulam, bala da atat. Araplarda gulam degen söz 9'dan 11 yaşka çeyin kollanıladi. Demek bu jerde Abdullah İbni Abbas'ın yaşı kança bolçu? Kança bolçu? 9 C, 10 C, 11 yaşında bolçu. Gördüңүздөр mü? 11 yaşar balaga, 10 yaşar balaga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazır vasiyat kıladı. Nasihatın beredi. Nasihatın beredi. Abdullah İbni Abbas arkasında, ey bala, sağa hazır öte maneli bir sözlerde aytam deydi. Uallimuke kelimatin. Eğer de bu sözlerde karmansan, Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Emne? Bu sözler senin jaşoğunda öte çoğun açıkışlar oladı. Emne deyit Peygamber aleyhissalatu vesselam? Kanday vasiyat eken? İhfazillaha yahfazka. Allah Teala'nın dinin bekem öğren.
Арам деген эмне, адал деген эмне? Аларды так үйрөн. Алла Тааланын шариатында коюлган чектерди так үйрөн. Ошол чектерден ашып кетпе. Чектерден чыгып кетпе. Эгерде ошондой кыла турган болсоң, яхфазка, Алла Таала сени сактайт. Сен Алланын динине бекем болсоң, Кудай Таала сени сактайт. Ихфазиллаха, Алла Тааланын койгон чектерин бекем үйрөнсөң, таджидху туджахака, дайыма Алла Тааланы алдыңда табасың, алдыңда көрөсүң дейт. Алдыңда табасың деген сөздүн мааниси, Аллах субханаху ва таала сага дейт. Сага дайыма мээрим эшигин, тобо эшигин, кыйынчылыкта болсоң, кыйынчылыктардан кутулууга Алла Таала өзү эмне кылат? Жардам берет дейт. Таджидху туджахак деген сөздүн мааниси өтө маанилүү, туугандар. Сен динге канчалык ыхластуу болсоң, Кудай Таала сага да ошончолук ыхластуу болот. Сен Алланын динине канчалык бекем болсоң, Алла сага ошондой бекем болот. Маселенин баары ким тарабынан чечилет? Сенин маселең бар. Бир топ маселелериң бар. Сенин үй бүлөлүк маселелериң бар. Сенин туугандык маселелериң бар. Жок болбой койбойт. Се булардын баарысыны, ар бирөөбүздүн башыбызда булар сыны. Түшүнүктүүбү? Ар бирөөбүздүн башыбызда сыны. Үй бүлөлүк маселең бар. Туугандык маселең бар. Жумушта маселең бар. Дегеле жумушсуздук маселең бар. Мисал. Сенин динде маселең бар. Ихластуулугуңда маселең бар. Такыбалыгыңда маселең бар. Маселенин үстүндө маселе бар. Ким чечет? Бул маселелерди сага ким оңдоп берет? Мен десең ката кыласың. Бирөө десең адашкан болосуң. Биз биребиз. Итикат кылабыз. Жүрөктөн бекем ишенебиз. Бүт баары Аллаху субханаху ва таала тарабынан чечилет. Улантып атат пайгамбар алейхиссалату вассалам. Осуяты бүтпөдү. Алла Таала кийин айтат: "Иза саалта фасалиллах ва иза стаанта фастаин биллах." Эй Абдулла, эгерде муктаждыгың бар болуп туруп, бир нерсе сурай турган болсоң, Аллахка кайрыл дейт. Эгерде жардамга муктаждыгың бар болсо, Алладан жардам сура дейт. Көрдүңүздөрбү? Буякта айткан жок. Бул маселе муктаждыгың бар болсо, жардамга муктаждыгың бар болсо деген сөздүн мааниси дини болсун, дуньяви болсун. Дүнүйөгө байланышкан маселе болсун, акиретке байланышкан маселе болсун. Ойлойсуңар, кантип? Ооба, ошондой. Түбүндө ошондой. Негизинде ошондой. Бирок тилекке каршы баарыбыз Алла Тааланын бизге колгон бул мыйзамды бузуп коебуз да, бузуп койгондугу үчүн өзүбүздүн башыбызга байгы маселебиз чечилбей, тескери дагы күчөйт, дагы таталдашып, эмне бизге ор бир түшүккө айланып калат. Мисалы бере турган болсо, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир сахабаларга бирөөдөн бир нерсе суроону тыюу салган болчу, билесиздерби? Алардан ким билесиңерби? Бир.
Abu Bakr Sıddık. Misal. Abu Bakr Sıddık. Hiç kaçan, hiç kimden gelip bir nesi soragan yok. Alardan ikincisi Abdurrahman bin Avf. Kebir sahaba barın emesi. Kebir sahabalarga tüyü saldı. Barasın, dünyavi meselengde takır bir öge emne kılbaysın, açpaysın deydi. Bular oşonçoluk bolçu. Sahabalar bul, sahaba oşonçoluk bolçu. Unanın üstünde olganda deydi. Kamçısı düşüp kalsa, ey bala, tuğanım, kamçımdı alp berçi degen nersege barışkan emis. Özleri düşetele, alıp durup kayra unağa minetele. İza se'elte, bir nesi sorasan kimden sora deydi? Allah'tan sora da vatat. Fes'elillah. Oşoğa jaraşa bereke öğret. Kebir kitaplarda yazıladı. Kim kelip durup özünün arzı muğunu bir kıyınçılığın Allah'ın bir mahlukunu aça turgan bolsa deydi. İnşallah düşün otasılar. Kim deydi kelip özünün kaysi bir problemmasın bir mahlukka, bir insanға aça turgan bolsa deydi. Oşol kişi kelip oşol mahlukka Allah Taala jönünde emne arızdangan bolat deydi. Arızdanat. Kulağa gelesin, bilesin be, Allah moğunday degen madisinde. Andayım ne kılış gerek? Toxta, barasın, soraysın, biroq maselengdi açpaysın. Düşünüktü. Tuğanım, үйde nan жоқ, үйde may жоқ. Tuğanım, tigindem жардам бер. Жоқ, анда айтпайсың. Allah'ın üstüne sağa bergen sınoo bul, ötüş gereksin andan. Barasın aytasın, tuğanım, hazır abalım biraz or. Muhtaçlığım var, жардам beri alasın mı? Бұл başka mesele. Düşünüktü mü? Abalım biraz or, бұл başka mesele. Men senin akçana muhtaçlığım var dep aytı var, kelip durup maydın bazı 1000 so'm boldu, saviz 200'e götürülüp ketти, tигинде мындай жаш оор болуп калды, жашасаң эмне, өлсөң эмне деп ким эле тигин эмне кылыш керек? İşendirиш керек да muhtaç ekendигин. Ошон үчүн болгон баарындагын айтасың, үстүнө дагы кошуп коесуң. Бул жалаа болот Кудай Таалага карата. Кошуп коесуң, кошпой койбойсуң, кошосуң. Азыр мисалы кошкондой болдум да, 1000 сом болгон жок табай же болдубу? Көрүңүздөрбү? Аны айтпай эле кой буну. Келесиң айтасың, туганым, сенде акча бар, мен азыр бираз Алла Таала мага сыноо берип атат, өтүшүм керек. Муктаждыгым бар сенин акчаңа, жардам бере аласыңбы? Болду, бул башка маселе. Бул такыр башка маселе. Түшүнүктүүбү тугандар? Açpa. Эч качан ичиңдеги болгон маселе, Алла менен болгон маселеңди бирөөгө ачпа. İza sa'alta fas'al деген сөз. Ошол мааниде. Эмне кыласың? 2 рекет намазыңды окуйсуң. Tahajjud namazыңды окуйсуң, нафил намазыңды окуйсуң. Пайгамбарга 100 жолу салават айтасың. 1000 жолу салават айтасың. Ибадат кыласың. Андан кийин колуңду жаясың, айтасың: "Я Рабби, бул суноону сен мага бердиң. Үйүмдө май жок болсо, бул сенден, Я Рабби. Үйдө картошка жок болсо, Я Рабби, бул сенден. Мен сенден сурап атам. Bir жерде кемчилигим бар болсо, кечиргин Аллахым. Билип билбей кылган бир күнөөм бар болсо, Я Рабби, тооба кылып атам, истигфар кылып атам." Kur'anda aytat, kaçan Allah'dan keşirim surasın, Allah tarafından nöşörlögön jamgır sıyakты береке жадырат деп атат. Demek sende bir yerde bir mesele var degen söz. Çeç Allah menен meselеңди. Otur çeç. Çeçesin, Allah subhanahu inşallah sana beredi. Düşünüktü. Oşon için İza sa'alta fas'ilillah ve iza ista'anta fasta'in billah. Eğer de jardam sorasan Allah subhanahu sora.
Пайгамбар алейхиссалам ул антатат. Эмне дейт? Ва алам бил дейт. Annal ummata insanlar law ijtama'at bir yerge gelip toplashsa deydi. Emnege toplashат? Ala an yanfa'uka bi shay'in. Saga bir qaysi bir paydany alıp kelebis dep bir yerge toplashат. Elestet bir kişi, iki kişi emes, 10 kişi emes, 20 kişi emes. İnsaniyattın bari toptalat. Bir ele sağa payda alıp geliş için. Ova. Eğer toptalaşsa deydi. Lem yenfa'uka hiç kaçan sağa payda beriş albayt bular. İlla bi şeyin kad ketebahullahu lak. Bir gana Allah Taala senin taqdırına жазған bolsa oşol жақшылықты, oşolor alıp kelet dep жазған bolsa, alır sağa payda alıp kelet deydi. Gördüңүздөр mü? Aylanıp, masale kaç yerге baratат? Düşün atasыңар. Aylanıp, masale Huday Taala'ga qaytып atat. Allah subhanahu wa ta'ala qaytып atat. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ Alar sağa bir ziyan alıp kelebis dep bir yerge toplanışkan bolsa. Alar kimler? İnsanlar. İçinde momunu da var, kapırı da var, münafık ayırması yok. Var. Top doldu. Sağa emne kılabız? Plan kurabız, ziyan kılabız, tiginde mınday kılabız. Dep toplanışsa. Lem yadurruka. Hiç kaçan. Bular sağa ziyan alıp kele albaydı. İlla bi şeyin kad ketebahullahu. Allah Taala'nın sağa taqdırına жазмышынан başqasın. Gördüңүздөр mü? Emne deyit? Rufi'atil aqlam. Taqdırlar eçaq ele жазıldı. İnsanға baylanışlı olgan жақшылықтың, жамандығın bari belgilendi. Kalem bundan keyin iştebeyt büttü. Kalemler götürüldü. Ve ceffeti suhuf жазылған барактардагы сыя кургады. Маселе бүттү деген сөз. Ошон үчүн имандан бирөөсү биздин имандын 6 шартынан бирөөсү туганым түш тияктан. Түш чыкпа. Кимдин баласы болсо түшүргүлө. Ve ceffeti suhuf. Gördüңүздөр mü? Masale emne? Masale taqdırda. Adam balası kaçan baktılığı oladı. Kaçan toluqqandı жүрөгүнө baktılığılık jaygaşat. Kaçan adam balası toluqqandı жүрөгүндө kaniyeti oladı. Kaçan? Taqdırga şeksiz, kümönsüz iman keltirgen insan. Düşünüktü mü? İman keltirgen insan. Bir nerseni bilesin. Başıma bir жақшылық kelgen bolsa, Allah Taala'nın kaloosu. Başıma bir jamandık kelgen bolsa, Allah subhanahu Taala'nın kaloosu. Biroq, anın içinde menin tandoğum da var. Düşünüktü mü? Men jaman joldu tandap, akibeti jaman bolgon bir joldu tandap ketip baratkan bolsam, düşünüktü mü? Allah Taala akılды berke bergen emes bizge. Emne kılabız? Tandayбыз. Çeçebiz. Oşogo jaraşa amal kılabız tuğanдар. Жатып алган болбойт. Башым Allah Taala мага тагдыр жазды. Тагдыр демне болот, ошол болот, болду. Мен эч нерсе кылбайм. Бул болбойт. Бул биздин түшүнүгүбүз эмес. Бул биздин түшүнүк эмес. Allah Subhanahu wa Taala түшүнүктүбү? Биздин тандоо укугубузду бизден алган жок, тескери берип койду. Түшүнүктүбү? Allah Taala мындай түшүнсөңөр болот. Allah Taala бейишти жаратты. Allah Taala tozoktu jarattı. Anam bizge emne verdi? Tandoo hukuku verdi. Kalasan beşti tanda, kalasan tozoktu tanda. Biroq sen kaysınsın tandarыңды da Huday Taala ezelki ilimi menen bilip koygan. Düşünüktü mü? Tandooңду dagы bilip koygan.
Ошон үчүн сага карата бул бир тандоо болот. Алла Таалага карата илиминде эч кандай өзгөрүү болбойт. Түшүнүктүбү? Себеби Алла Таала сени кандай түрдө, кандай жолдо, кайсы калооң менен, кайсы жол менен басарыңды эзелки илимин билип койгон болот. Оюн боюнча мындай эч кандай бир маселе жок. Түшүнүктүбү? Кийинки осуят. Эмне дейт? Wasiyatuhu sallallahu aleyhi ve sellem li raculin minas sahaba. Sahabalardan bir kişiye Peygamber aleyhissalatu vesselam bir osiyet. Bu hadisni kim rivayet kılat? An Abi Hurayrata. Abu Hurayra rivayet kılat. Emne deyit? Enne raculen kâle linnebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme avsini. Bir günü bir kişi, sahabalardan bir kişi, Allah'ından razı olsun, emne dedi? Peygamberimiz ya Resulallah deyit. Maga nasihat kılıp beresin mi deyit. Sahabalar sonum bolçay. Gammı emne olgan, gammı din bolgan. Akireti olgan. Gammı iman meselesi olgan. Gelip bir Peygamberimiz sorasırat. Ya Resulallah maga bir osiyat bir nasihat bir deyit. Nasihat ayt. Ошону карман айында Кудай Тааланын разылыгына жетейин. Ошону карман айындагын тозок отунан кутулайын. Ошонун карман айындагын бейишке кирейин. Ошонун карман айындагын бейиштеги чоң улуу даражаларга жетейин. Ошонун карман айындагын бейиштин эң улуу болгон даражасы, эң улуу болгон нематы Аллах Субхана Таала жамалын көрөйүн, насип болсун мага. Перспектива бул дүйнөгө байланышпайт сахабалардык. Сахабалардын приоритеттүүлүгү бул дүйнөгө берилген эмес, бирөөнүн дагы берилген эмес. Эгерде андай дей турган болсо, радияллаху анху ва раду анху болбойт эле. Алар андан, Алла алардан разы болду деген болбойт эле. Бирок перспектива акирет. Бирок ошол жерде кыстыра турган нерсе дүйнөлүктү дагы ташташкан эмес. Көрдүңүздөрбү? Адашкандык бизде. Дүйнөгө берилсек, акиретибизди унутуп коебуз. Дүйнөгө берилсек, акиретибизди унутуп коебуз. Акиретке берилсек, дүйнөбүздү унутуп коебуз. Бул да туура эмес, тиги да туура эмес. Туурасы кайсы? Дүйнөңдү кыласың акиретиң үчүн, туурасы бол. Бай болууга эч ким тыюу салган эмес. Бирок дүйнөлүк үчүн бай болууга тыюу салынган. Максатың бай болуу болсо, бул адашкандык. Максатың акирет үчүн бай болуу болсо, бул исламда эмне болгону бизге осуят кылынганы. Бирок биздин рухубуздун түбүндө эмне жайгашкандыгы үчүн, жалкоолук жайгашкандыгы үчүн, кедейлик тууралуу келген аяттарды, кечиресиңер, хадистерди окуган учурда биз мутлак мааниде, абсолют түрдө түшүнүп алабыз. Демек кедейлик сонун нерсе экен деп элечи. Жакшы нерсе анда эмне жаман экен? Жакшы. Бүгүн кедей болосуң, эртең үчүн кедей болосуң. Бүгүн кедей болдуң, Бишкекти жоготтуң, эртең кедей болдуң, Чүйдү жоготтуң. Бирси күнү кедей болдуң, Кыргызстанда жоготосуң. Кыргызстанда жоготосуң. Мээнеткеч болосуң, иштеген болосуң, жер тырмайсың. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтат да. Абу Ханифаны дини талим тарбияда көргөндө дейт, акиреттик инсан деп көрөсүң. Абу Ханифаны базарда көрсөң, бул инсан акиреттик эмес, бул дүйнөлүк инсан деп көрөсүң дейт. Карасаңар, искусный киши болгонда, бизнесмен. Ошол учурларда портторду колдонгон. Порттор менен кездеме келчү буга, Абу Ханифага. Bir sadaka bергенде, мен өткөндө бир эсептеп чыкканмын да, өзүмө мындай. Bir sadaka бергенде $100,000 берген экен да. Билбей. Биз ханафибиз дейбиз. Бирок уктап атабыз. Иштейли. Я Алла. Эми ошол киши келди, пайгамбарыбыз айтат: "Я Расулалла, мага осуят бер" деп атат. Пайгамбарыбыз деди, эмне деди? Байкагыла. Эмне деди?
Угуп атасыздарбы? Ла тагдаб. Ачууланба деди дейт. Ачууланба. Өтө сонун, ачууланба. Арабызда ачууланбагандар барбы? Такыр ачууланбагандар барбы? Мүмкүн эмес. Ачууланбаган инсан жок. Баарыбыз ачууланабыз. Пайгамбар да ачууланган. Бирок пайгамбардын ачууланганы дүйнөлүк үчүн эмес. Акырет үчүн болгон. Бул жерде ачууланба деген сөздүн мааниси ачууланууга алып барган жолдорго баш калкалаба деген сөз. Ачуулукка алып бара турган жолдорго кирбе деген сөз. Себептерди карманба деген сөз. Экинчиси ачуулангандан кийин ачуунун чакырган жолдорго барба деген сөз. Ачууланасың, ачуу чакырат, башына бир чап, барба ага дейт. Түшүнүктүбү? Ачууланып атасың, ачуулук келди, ачууландың. Ачуулагандан кийин ачуулук чакырып атат кайсы жерге? Сөкмө уну. Барба дейт ал жерге. Түшүнүктүбү? Ачууланба деген сөз, ачууланба деген маанисинде эмес. Ачууланба деген сөз, ошол ачууланууга алып бара турган себептерден алыс бол, ачууланган болсоң, ачуулануу чакырган жолдорго барба деген сөз. Түшүнүктүбү? Ошол себептен эмне кыласың? Бир хадисте айтылат. Маанисинде. Турган болсоң, орун алмаштырасың. Турган болсоң, отурасың, отурган болсоң, жамбаштайсың. Жамбаштап аткан болсоң, барып эмне кыласың? Даарат аласың. Ачуу оттон, шайтандан, шайтан оттон. Туурабы? Ачуулануу шайтандан, шайтан болсо оттон. Эмне кыласың? Өчүрөсүң. Мустак суу менен даратыласың. Эмне кылуу үчүн? Ачуунун чакырган жолдоруна барбоо үчүн туугандар. Демек, ошондо бул киши келди дейт. Пайгамбарыбыз айтты: "Я Расулалла, мага бир насаат кыл, ачууланба." Фарадда мираран, кайра я Расулалла, я Расулалла десе, пайгамбар ар бир айткан сайын ачууланба, ачууланба, ачууланба деп кайра кайталады. Туугандар, бир нерсе айтайын. Бул хадистин мен түшүнгөндү айтайынбы? Бул менин оюм, макулбу? Бул менин оюм. Бир аалымдын же бир китептен эмес. Бул менин өзүм жеке оюм. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көп инсандар келет, сурайт. Мага насаат бер, тиге башканы айтат. Ошол эле бир амал маселеси боюнча келгенде, эң жакшы амал кайсы дегенде, башка жоопторду көрөсүңөр. Көрдүңүздөрбү? Бул хал маселеси. Адам баласынын абалы маселеси, адам баласынын физиологиясы, адам баласынын психологиясы, адам баланын түшүнүгү, адам баласынын илими, адам баласынын деңгээли. Ошого жараша пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир инсанга өзүнүн анын мухтач болгон абалынын дарысын берип турган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрдүңүздөрбү? Демек, дин бул эмне эмес? Догма, постулат эмес. Догма, постулат деген сөз бул мындай решетка. Кааласаң, каалабасаң башыңа тыгасың, ошондой жашайсың. Болду, маселе бол. Башкасы бизди кызыктырбайт. Дин бул эмес. Бул хадис ошону айтып атат мен үчүн. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин. Вальхамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахимин.